السلام علیکم، ویلکم مائی چینل شائستہ خان۔ آج ہم بات کرتے ہیں گفتگو پر۔ ہمیں اپنی گفتگو میں قانون کشش کا صحیح استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے، اپنی گفتگو میں کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر منفی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ہمیں تکلیف دہ بات کر دیتا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے بہترین ریسرچر شفیق خان صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خان صاحب، بتائیے کہ ہمیں کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے جس میں قانون کشش کا صحیح استعمال ہو سکے؟ بہت خوبصورت آپ یہ موضوع آپ لے کر آئی ہیں کہ قانون کشش کا اگر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سیریل چل رہا ہے وہ قانون کشش کے اوپر چل رہا ہے، تو قانون کشش کے اوپر سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے اس پہ بات ہو گئی، فوکس کس طرح ہونا چاہیے وہ بھی بات ہو گئی۔ اب یہ گفتگو ہماری کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھو، گفتگو کا انسان پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور گفتگو کا لوگوں پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ گفتگو سے آپ کی پرسنالٹی گروتھ کرے گی، گفتگو سے آپ ایک بہترین انسان نکھرے ہوئے سامنے آئیں گے۔ اس پہ ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ یہ آپ نے اچھا کیا اس موضوع پہ ہمیں لے آئے، ٹھیک ہے، بالکل ماشاءاللہ۔ ہمیں گفتگو کس طرح کی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کا جو سوال ہے، ہمیں اپنی گفتگو کے اندر موٹیویشن لانی چاہیے، موٹیویشن والی باتیں ہوں جس میں حوصلہ ہو، جس میں جذبات ہوں، جس میں لوگوں کی تعریف ہو، جس میں کام کے متعلق ہو کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکا ہوں، مزید اس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ اپنے ورکروں سے بات کر رہے ہو تو اس پہ بھی کام کی بات ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف کام کی بات کرے اور نیگیٹیوٹی چھوڑ دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم ظاہری بات ہے، بندہ انجوائے بھی تو کرتا ہے، سارا دن کام نہیں، انجوائے کرنے کے لیے بھی آپ کامیڈی کا استعمال کریں، مزاح کا استعمال کریں۔ مزاح بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی بےزتی کر کے مزاح نہ حاصل کریں۔ اس میں ایسی مزاح ہونی چاہیے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ خوش ہو، اس طرح کی کامیڈی استعمال کریں اس میں۔ کوئی چیز کا آپ تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح، اگر کسی کا اصلاح مقصود ہے، جیسے والدین اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی اصلاح کرتے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس میں بھی کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں جو ان کے اچھے کام ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے، ان کے حوصلے والی بات ہونی چاہیے۔ اور اس پہ جو ہے جو گفتگو کا انداز ہونا چاہیے ہمارا، مطلب سامنے والا یہ نہ کہے کہ اگر نہ اچھا ہوتا کہ یہ نہ ہی ملتا مجھے، نہ ہی بات کرتا تو اچھا ہوتا۔ اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی ہونی چاہیے گفتگو اور نرم لہجہ ہو، پازیٹیوٹی باتیں، مثبت باتیں ہو، کام کی بات ہو، پروڈکٹیوٹی کی بات ہو، تو وہ گفتگو آپ کا قانون کشش کو اٹھاتا ہے، وہ آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلے گا۔ ہمیں اپنی گفتگو میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم ہی سوال ہے آپ کا کہ ہمیں اپنی گفتگو میں کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، نیگیٹیوٹی کی پرہیز کرو۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، ہماری محفل لگتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو حادثے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک محفل میں بیٹھے ہیں جی، اس میں ایک بات کر رہا ہے جی، فلاں حادثہ ہوا، اس میں اتنے بندے زخمی ہوئے، تو اس طرح۔ اچھا، جو سامنے بندہ بیٹھے، 4-5 لڑکے بیٹھے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو دوسرا بندہ کیا کرے گا؟ اب ایک بندے نے 2 قتل کیے تو اگلے بندے نے 3 قتل کرنے ہیں۔ اس سے اگلے جو بیٹھا ہے وہ، کیونکہ اس سے ایکسپرٹ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ 5 قتل کرے گا، اور آگے والا بیٹھا ہے پوری کی پوری گاڑی تباہ کر دے گا گفتگو میں۔ تو اس طرح کی جو حادثے کی بات ایک تو نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پریشانیوں کی بات نہ کریں۔ یار، فلاں بندہ جو ہے وہ میرے سر درد بنا ہوا ہے، میرے لیے پریشانی ہے،
हर वक्त ही परेशान रहना, हर वक्त हाँ ठीक है गुफ्तगू करो, हादसे की अगर बात आ गई है थोड़ी सी करो, 24 घंटे में से अगर 10-15 मिनट अगर इसमें बात कर लोगे तो मसला नहीं बनेगा। हम तो 24 घंटे जब भी गुफ्तगू करते हैं तो मनफी करते हैं, हादसे की बात होगी, परेशानियों की बात करते हैं कि परेशानी है, ये मेरे सर दर्द बना हुआ है, मेरे लिए ये परेशानी है, मेरे लिए ये परेशानी है, मेरे लिए हुकूमत परेशानी है, मेरे लिए मेरा बॉस परेशानी है, मेरे लिए मेरा सीनियर परेशान है, हम बहुत परेशानी करते है, हैं मेरे ऐसी बड़े भाई परेशानियों की परेशानी है, बात। मेरे रिश्तेदार परेशानी है। ये परेशानी 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 इनको भी तस्करा ना करें। दूसरा तीसरा मायूसी की बातें ना करें, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो फौज के पास कंट्रोल चला गया, अब तो नवाज शरीफ जो है वो अपनी बातें कर रहा है, इमरान खान इस तरह कर रहा है। ये जो मायूसी की बातें हैं ना, ये भी नहीं होनी चाहिए अपनी गुफ्तगू में। तीसरा जो है इंतकाम की बातें, हाँ ये बड़ी अजीब चीज है कि उसने एक बात अगर कर दी है, किसी ने बात कर दी है तो उसपे इंतकाम बहुत इंतकाम की बातें हम लोग बहुत करते हैं। हमें उसको यूं कर दूंगा, मैं उसको फलां कर दूंगा, उसको इस तरह नुकसान दूंगा, उसके पैसे इस तरह मारूंगा, उसको यूं कर दूंगा, उसको इस तरह नुकसान। वो सिर्फ उसी इंतकाम की ही बातें। ये जो मनफी चीजें हैं ना, मनफी बातें जितनी भी है, इनसे बंदे को परहेज करना चाहिए, इनसे निकलना चाहिए। इसका तरीका एक ही है कि आप गुफ्तगू मुस्बत शुरू कर दें, मनफी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि मनफी का कोई वजूद होता ही नहीं दूर है। ही नहीं होता बिल्कुल। लेकिन हमारे माशरे में ना ये सबसे ज्यादा नेगेटिविटी की बातें, जब चार बंदे इकट्ठे हो जाते हैं ना, गुजरे हुए जो वक्त होते हैं, मुश्किल में गुजारे हैं या मनफी हालातों में, हालात ऐसे होते हैं, घरेलू कोई मसले होते हैं, तो उन्हीं में ही वक्त गुजार देते हैं। अपनी गुफ्तगू हाँ, में उसको सबसे ज्यादा तज़किरा करो। ये कभी कानून कशिश आपको नहीं कहता कि आप गुफ्तगू उसके बारे में बात ही ना करो, ऐसी बात नहीं है, बात करो, लेकिन एक ज़िमनी तौर पे थोड़ी सी बात करो। आप सारा का सारा मौजू इसी पे आ जाता है, तो इस तरह की नहीं होने चाहिए। आप सही। अगर हम किसी ऐसी महफिल में बैठे हों जहाँ मनफी की बातें हो रही हों, आज तो इस तरह की बातें हैं, मतलब उसमें हादसे की बातें हो रही हैं, हमें क्या करना चाहिए? उसमें सबसे पहले तो उनको बेइज्जत नहीं करना चाहिए। जो मनफी बातें कर रहे हैं, हाँ, ये सबसे पहला उसूल है कि हम ये वो प्रोग्राम सुना जी, शाइस्ता खान का प्रोग्राम हमने सुना, जहाँ भी जो भी महफिल में बैठा है उसको भी मनफी बातें आज के बाद ही करनी, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको बड़े तरीके से, बड़े कॉमेडी के अंदाज में, तो उसको मतलब इस तरह एक बंदा हादसे की बात कर रहा है। पिछले दिनों जो है ना, हमारे कोई रिश्तेदार है, वो उसमें आपस में बातें कर रहे थे कि सांप, एक बंदा कह रहा है वो फलां सांप निकला तो उसको एक बंदे को काट लिया, वो मर गया। दूसरा बंदा कहता है उसने एक सांप ने 2 बंदे उड़ा दिए। तो मैं उस महफिल में बैठा था, तो मैं अब क्या करता हूँ, उस मनफी गुफ्तगू तो हो रही है, अब एक बंदा शुरू करने लगा कि मैंने एक सांप देखा, मैंने अल्लाह का नाम मान, बंदा ना मारी। तो वो इसका मतलब ये है कॉमेडी के अंदाज में, हाँ ठीक है, उसको रोक सकते हैं। उसको इस तरीके से, ये हादसे की बात कर रहा है, परेशानियों की बात कर रहा है, कोई मायूसी की बात कर रहा है, तो वो बंदा कह सकता है वो बस इतना मायूसी जड़ी तो तेरे जेठी है ना, आज तक डिठी किसी देच नहीं। तो इस तरह की बातें जो है उसको कॉमेडी के अंदाज में शिफ्ट करें। हाँ, अगर एक बंदा महफिल में मनफी बात कर देते तो फिर बाकी जो बैठे वो सारे के सारे मनफी गुफ्तगू करने। हर किसी का अंदाज अपना होता है, लेकिन बात वही होती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बस आपने उसको रोकना नहीं है, सिर्फ आपने उसका रुख चेंज करना है, और ये चेंज करना आसान है। आप महफिल में बैठते हैं, गुफ्तगू का रुख अपने अंदाज के मुताबिक उसको चेंज कर देना चाहिए। अगर कोई हमें कोई ऐसी तकलीफ दे बात करता है, जैसे वो बात करते हैं, तो हमें उसके लिए कैसा रिएक्ट करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो कोई भी तकलीफ दे काम करता है, हरकत करता है, बात करता है, सबसे ज्यादा तकलीफ बात की होती है, तो उसके लिए सबसे पहले उस टाइम तो जवाब नहीं देना चाहिए। ये तो पक्की बात है कि हम फौरन ही जवाब देते हैं, बस उससे बात की तो इधर से गोला उसने मारा तो हम इधर से फिर हम उसके मुकाबले में उससे बड़ी बात कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर बदतमीजी कर भी दी है, किसी ने बकवास कर ही दी है, तो आप वापस चले जाएं, आप होमवर्क करें, उस पर सोचें कि आया कि ये जो बात कर रहा है ये डेली बेस पे कर रहा है, ये कभी कभी करता है, या अगर मेरे ऊपर की है तो मेरे अंदर कोई खामी तो होगी, या ये बंदा अगर हर वक्त ही करता है तो फिर तो इसकी आदत है। हाँ जी। अगर इसने कभी कभी बात की है तो कभी पहले नहीं की, तो इसने क्यों की है, तो इसमें मेरी खामी होगी, तो उस पर भी काम करना चाहिए। बड़ा शाहरुख खान ने और बीके शिवानी जो है, इनका एक ही, इन्होंने दोनों, शाहरुख खान की एक स्पीच सुनी मैंने, बीके शिवानी की सुनी, वो दोनों एक ही बात करते हैं हमेशा। आप ये ना देखो कि सामने वाला बंदा मुझे देखे,
आप ये आप अगर कोई बंदा आपको बात कर रहा है, सबसे पहले तो आपको उसकी जगह पे जाना चाहिए कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। सही। तो डेफिनेटली आप जब उस पे जाएंगे तो ऐसे ही महसूस होगा मैं भी यही करता जो कुछ इसने किया है। हाँ, दूसरा जिस तरह उस बेचारे का प्रोसेस, जिस प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा है, अगर मैं कुछ स्कूल में न जाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी में न जाता, तो मैं भी इसी तरह होता। अगर मुझे अच्छे तरबियत वाले लोग न मिलते तो मैं भी इस तरह होता। तो इससे बेहतर है कि जब आदमी इस तरह की चीजें सोचता है तो उसके सवालात क्लियर हो जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, तो आज हमारी बात हुई गुफ्तगू पर। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए शाइस्ता खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।